Hello student, I welcome you on this channel Economics Era. Today we are going to discuss a previous question paper 2023's question paper. Economics 80 marks question paper आहे. This is a Maharashtra board question paper. So let's discuss question number first is for 20 marks आहे आणि a question for 5 marks साठी a question आहे आपला. So complete the following statement. The branch of economics that deals with the allocation of resources is known as microeconomics. So correct answer first आहे microeconomics correct answer आहे. Then net addition made to total revenue by selling an extra unit of a commodity its average revenue. Extra unit of a commodity is marginal revenue. It is marginal revenue. Net addition आहे marginal revenue. Then आहे third, symbolically functional relationship between demand and price can be expressed as dx equal f in bracket px. So option number A is correct answer आहे because this is a symbolically presented the functional relationship demand and price. So then in India, National Income Committee established year. National Income Committee established year is 1952. Established year is 1949. So option number B is correct answer 1949. Then marginal utility of a commodity becomes negative when total utility of a commodity is falling. So option number C is correct answer. So this is a 5 marks question. Next question, find the odd word out 5 marks आहे. The types of elasticity demand, income elasticity, unitary elasticity, cross elasticity and price elasticity. Odd word is unitary elasticity. Then factor of productions, profit, labor, capital and entrepreneur. So profit is odd word आहे. Then market structure, basis on competition, perfect competition, monopoly, oligopoly and very short period market. So odd word is very short period market. Then types of bank account, saving account, demat account, recurring account and current account. So demat account is odd word. Then five आहे classification of public expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, consumption expenditure and developmental expenditure. So consumption expenditure odd word आहे इथे. देन आहे क्वेश्चन नंबर सी आहे, हा देखील क्वेश्चन 5 मार्क्ससाठीचा आहे. गिव इकॉनॉमिक टर्म द कॉस्ट इन्करेड बाय द फर्म प्रमोटिंग सेल. प्रमोट सेल्स इथे सेलिंग कॉस्ट आहे. हे जे कॉस्ट आपल्याला इथे आहे ते सेलिंग कॉस्ट आहे. सेलिंग कॉस्ट आन्सर आहे इथे सेलिंग कॉस्ट. देन आहे टॅक्स विच इज पेड बाय द टॅक्स पेयर ऑन हिज इन्कम अँड प्रॉपर्टी, दॅट इज अ डायरेक्ट टॅक्स आहे. देन आहे इथे डायरेक्ट टॅक्स आहे. देन कपॅसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सॅटिस्फाय ह्युमन वॉन्ट, युटिलिटी आहे. वेअर अँड टेअर, कॅपिटल लॉसेस ड्यू टू देअर यूज ऑफ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आहे. डेप्रिसिएशन आहे. देन अ डिझायर विच इज अ बॅक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस अँड ॲबिलिटी टू पे, ॲबिलिटी टू पे, डिमांड डेफिनेशन आहे हे डिमांड डेफिनेशन. देन नेक्स्ट आहे कंप्लीट द कोरिलेशन, पेन अँड इंक सबस्टिट्यूट, पेन अँड इंक कम्प्लिमेंटरी गुड्स आहे. टी अँड कॉफी सबस्टिट्यूट गुड्स आहे. मायक्रो इकॉनॉमिक्स ट्री आहे. मॅक्रो इकॉनॉमिक्स फॉरेस्ट आहे. P0 बेस इयर आहे. P1 करंट इयर प्राइजेस आहे. डिमांड कर्व डाऊनवर्ड असतो, सप्लाय कर्व अपवर्ड आहे. थेरॉटिकल डिफिकल्टीज ट्रान्सफर पेमेंट अँड प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरीज. क्वेश्चन नंबर 2 आहे इथे आयडेंटिफाय अँड एक्सप्लेन द कन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 2 आयडेंटिफाय एक्सप्लेन द फॉलोइंग कन्सेप्ट. एनी 3 आपल्याला इथे सॉल्व करायचे आहे. 6 मार्क्स आहे. ईच 2 मार्क्ससाठी असणार आहे. सविता कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिव्हिज्युअल इन्कम इन पर्टिक्युलर फॉर्म, मायक्रो इकॉनॉमिक्स आहे. इंडिया परचेस पेट्रोलियम फ्रॉम इराण आहे. एंटरपोर्ट ट्रेड आहे. प्रकाश रिसीव मंथली पेमेंट ऑफ 15,000 फ्रॉम स्टेट बँक इज ट्रान्सफर पेमेंट आहे. Then price of salt increasing by 20% to 50 rupees, 20 rupees to 50 rupees. Still there is no change in demand for salt. This is perfectly inelastic demand आहे. Meena deposit a lump sum amount
1,50,000 in bank for a period 1 year, that is a fixed deposit. Distinguish between any three microeconomic: macro, expansion of demand, contraction of demand, gross domestic product, gross national product, public finance, private finance, simple index number, weighted index number. क्वेश्चन नंबर 3, आन्सर द फॉलोइंग. एनी थ्री आपल्याला इथे सॉल्व करायचे. एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. एक्सप्लेन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम. एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ युटिलिटी. एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ बजेट विथ इट्स टाइप. एक्सप्लेन एनी 4 फॅक्टर इन्फ्लुअन्स बाय इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड. स्टेट. क्वेश्चन नंबर 4 आहे आपला, हा 12 मार्क्ससाठी आहे. एनी थ्री आपल्याला इथे सॉल्व करायचे आहे. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी इज बेस्ड ऑन मेनी ॲझम्पशन्स. या विधानाशी आपण लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी इज बेस्ड ऑन मेनी ॲझम्पशन्स ॲग्री आहोत. देन आहे इंडेक्स नंबर आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन्स, डिसॲग्री आहोत. सप्लाय कर्व स्लोप इज डाऊनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, डिसॲग्री आहोत. देन फॉरेन ट्रेड प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ कंट्री इज ॲग्री आहे आपण या विधानाशी. देन हे आपल्याला इथे दिलेले आहेत. फी अँड फाईन अँड पेनल्टीज आर मेजर सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू ऑफ द गव्हर्मेंट. सो या विधानाशी देखील आपण ॲग्री आहोत. हे ॲग्री आणि डिसॲग्रीचा आपला हा क्वेश्चन आहे. याच्यापैकी एनी थ्री सॉल्व करायचे आहेत. 12 मार्क्स हा क्वेश्चन आहे. आपण अशा प्रकारचे PYQ यापूर्वी देखील सोडवलेले आहेत. त्याचे व्हिडिओ चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ते अभ्यासू शकता. देन आहे क्वेश्चन नंबर 5. स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिवन बिलो. एनी 2 आपल्याला इथे सॉल्व करायचं आहे. आपल्याला ऑब्झर्व टेबल अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिवन बिलो. हा टेबल आपल्याला ऑब्झर्व करायचा आहे आणि त्यानंतर क्वेश्चन्स आपल्याला द्यायचे आहेत. तर इथे 40 दिलेलं आहे. P1 आणि Q1 दिलेलं आहे. तर P1ची व्हॅल्यू 5 आहे आणि या ठिकाणी Q1ची व्हॅल्यू 8 आहे. म्हणजे आपण इथे मल्टिप्लाय करायचे तर 40 येईल. P0 आणि Q0 दिलेलं आहे आपल्याला. P0 2 आहे, Q0 10 आहे आपल्याला इथे. P0 आणि Q1 दिलेलं आहे. Q1 8 आहे, तर इथे 16 येईल. देन आहे इथे 24 येईल. देन आपल्याला इथे 20 दिलेलं आहे, 10 येईल. देन इथे आपल्याला 50 येईल. म्हणजे या दोन्ही कॉलमचा आपल्याला इथे गुणाकार करायचा आहे प्रत्येकाचा. आता हा टेबल कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला इथे फॉर्म्युला दिलेला आहे आणि त्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे आपल्याला हे गणित सॉल्व करायचं आहे. तर आपल्याला इथे समेशन P1 आणि Q1 जे व्हॅल्यू आहे ते दिलेले आहे. 134 आणि 63 दिलेले आहे. सर इथे आपण 134 डिवायडेड बाय 63 केल्यानंतर मल्टिप्लाय 100 येईल. सो आपल्याला इथे आन्सर मिळणार आहे 212.69. सो आपण इथे P0Q फाइंड केलेला आहे. 212.69 हा व्हॅल्यू आपण इथे फाइंड केलेले आहे. देन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम स्टेट वेन देअर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स स्टेटमेंट्स. आपल्याला या डायग्रामवरून इथे आपल्याला डायग्राम दिलेला आहे, त्याच्यावरून आपल्याला स्टेटमेंट ट्रू ऑर फॉल्स सांगायचे आहेत. डिमांड ॲट पॉईंट C इज रिलेटिव्ह इलॅस्टिक, हे फॉल्स स्टेटमेंट आहे. देन आहे डिमांड ॲट पॉईंट B इज युनिटरी इलॅस्टिक, डिमांड फॉल आहे. डिमांड ॲट पॉईंट D इज परफेक्टली इलॅस्टिक, हे देखील फॉल स्टेटमेंट आहे. डिमांड ॲट पॉईंट A इज परफेक्ट इलॅस्टिक डिमांड, हे ट्रू आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट झाला. 5th क्वेश्चनमध्ये रीड गिव्हन पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. महाराष्ट्र इज लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ तूर दाल आणि इथे प्रोटीन, व्हेजिटेरियन डायरेट हा आपल्याला एक चार्ट, एक पॅरेग्राफ दिलेला आहे आणि त्या पॅरेग्राफवरून आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. नेम ऑफ लार्जेस्ट तूर डाळ प्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. इथे आपल्याला काही महाराष्ट्रातले डिस्ट्रिक्ट दिलेले आहेत की लातूर असेल, हिंगोली असेल, मराठवाडा, अकोला, विदर्भ हे डिस्ट्रिक्ट दिलेले आहे. तर हे फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आहे. देन आहे व्हॉट वॉज प्रोडक्शन तूर डाळ इयर इन 2020 अँड 21 ऑफ महाराष्ट्र. तर इथे 2021चं आपल्याला प्रोडक्शन दिलेलं आहे. देन आहे युअर ओपिनियन, एक्सप्रेस युअर ओपिनियन अबाउट द पॅसेज.
देन क्वेश्चन नंबर 6 आहे, इथे एनी 2 आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे, स्टेट अँड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द मिनिंग अँड परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ इट्स फीचर. एनी 2 सॉल्व करायचे आहेत. ईच क्वेश्चन हा 8 मार्क्ससाठी असणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथे जुलै 2023चा हा क्वेश्चन पेपर बघितलेला आहे. या अगोदर जे क्वेश्चन पेपर आहेत त्याचे व्हिडिओ देखील आपण बनवलेले आहेत. ते चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही तिथे पाहू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.